Good morning, children. I think all of you are present. So today, let us start our second lesson. And on Saturday, I had given you some of the new words. So I think all of you might have written and read the words. Understood? Now, let us start the lesson. Lesson number 2, that is honey, sweet honey. Name of the lesson is honey, sweet honey. Understood? So honey means, all of you are knowing that I told you. Honey means jenu. In Kannada it is called jenu. Understood? Honey means jenu. So honey, sweet honey. I think all of you might have tasted honey, how it is. It is and all of you know that it is sweet in taste. Understood? So the lesson name is itself is honey, sweet honey. So from this lesson, you are going to study about how the animals behave. Behavior of animals you are going to study from this lesson. And also you are going to study about how the honeybees they prepare the honey. How do the honeybees they prepare the honey in the beehive? In their beehive, how they behave how they prepare honey you are going to study. How they prepare honey you are going to study from this lesson. Understood? Now let us start the lesson. And all of you open your page number 9. Second lesson. It is honey, sweet honey. So from this lesson you are going to study the behavior of different animals. Behavior of animals. Behavior means in Kannada it is called swabhava, what you call. In behavior means swabhava. Understood? Like as you all are having different behaviors. You all of you are having a different behavior. Because as you are, all of you are having a different behaviors. No? The same way, animals too have different behavior. Behavior is the swabhava. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಭಾವ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇರೆ 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 ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಭಾವ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಸಹಿತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್. Understood? How they behave. Now, this lesson is based on conversation. This lesson it is based on the conversation. Means some the students of your age. All of you open page number 9 and be attentive towards the lesson. Understood? Today I am explaining the lesson. So be attentive all of you. And now look page number 9. First para. Now, and keep figure where I am reading, so that you will come to know that where I am reading. Understood? Now, children were standing in a corner in the village fair and eating some sweet meat. See, one day all the children of your age, one day all the children of your age, your class, what they had done, they had gone to village fair. They had gone to village fair. Village fair ಅಂದರೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಏಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ? ವಿಲೇಜ್ ಫೇರ್ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಲೇಜ್ ಫೇರ್ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ದೇ ವೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಕಾರ್ನರ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಫೇರ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮೀಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಒಂದು ಜಾಗದಾಗ ನಿಂತ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ದಾಗ ನಿಂತವರು ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್ ಫೆಲ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂತಿರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪೀಸ್ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಎ ಫ್ಯೂ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್ ಫೆಲ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೂನ್ ಎ ಫ್ಯೂ ants gathered around the pieces of the sweet to eat. After some time, 5-10 minutes, what happened?
the ants they started coming and they started coming and they gathered in that place where the sweet was fallen, and they gathered and they started eating the sweet. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5-10 minutes ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಇರುವೆಗಳು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇರುವೆಗಳು ಬಂದು ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ವೀಟ್. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಟ್ಸಿಗೆ ನೀವೇನಂತೀರಿ? ಇರುವೆಗಳು. These are the ants. How they have gathered here. Gathered ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು. ನೀವು ಅಸೆಂಬಲ್ ಟೈಮ್ದಾಗ, ನೀವು ಪ್ರೇಯರ್ ಟೈಮ್ದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದೇ ಆರ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಕೂಡಿಕೊಂಡು, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೌ gathered around a piece of sweet to eat. Now one girl like you, what she tells? Fatima. Her name is Fatima. What she tells? Look here, Radha. How many ants have gathered around the pieces of sweet meat? Fatima, what Fatima tells to Radha? See, Radha, how many ants have been gathered around the piece of sweet? So Fatima tells to Radha that how the ants have gathered to eat the sweet. Fatima tells to Radha. Then what Radha tells? Radha says, yes Fatima, see how unitedly they are carrying their food. What Radha tells? Yes Fatima, see how unitedly they are carrying their food. ಅವು ರಾಧಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವು ನೋಡು ಎಲ್ಲ ಇರುವೆಗಳು ನಾವು ಕಲಿಸಿಲ್ಲ ಅದು ಸಹಿತ ಅವೆಲ್ಲ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ಇರುವೆಗಳು ಕೂಡಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಅಂದರೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟವು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ರಾಧಾ ಫಾತಿಮಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಸಿ ಹೌ ಯುನೈಟೆಡ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫುಡ್. ಯುನೈಟೆಡ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಕ್ಕ. ಆ್ಯಂಡ್ Tejas is a boy. What Tejas tells her? Oh, look there. How lovely the kittens are. Tejas anto huduga, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿನ ಹುಡುಗ. What he tells her? Oh, look there. How lovely the kittens are. Tejas ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ? ಇಲ್ಲಿ ಕಿಟನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೂತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಕಿಟನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗಳು. ಕಿಟನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗಳು ಯಾವ ಥರ ಕೂತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ Tejas ಹೇಳ್ತಾನೆ. Tejas tells to see how the kittens are sitting. This is the picture of kittens. ಎಲ್ಲ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗೆ ಕಿಟನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮದರ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಿಟನ್ಸ್. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಿಟನ್ಸ್ ಅಂತ, ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗೆ ಕಿಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಮದರ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಿಟನ್ಸ್. Now this is what Tejas tells her. Tejas tells to see the kittens how they are sitting, and what Fatima tells, oh how white they are. The cat is licking the kitten with love. Fatima ಹೇಳ್ತಾಳ, ಅವಾಗೇನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ Fatima ಕಿಟನ್, oh how white they are, ಎಷ್ಟು ಬೆಳಗದವು. ಆಮೇಲೆ the cat is licking the kitten with love. The cat is licking the kitten with love. Cat is licking ಅಂದರೆ ಅವು ಮದರ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅದು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನೇ ನಾಲ್ಗೆಯಿಂದ ಅದು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನೇ ಸವರ್ತದೆ. ನಾಲ್ಗೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ನೋಡಿ, ನಾಲ್ಗೆಯಿಂದ ಅದು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನ ಸವರಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಮದರ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನ ಅದು ನಾಲ್ಗೆಯಿಂದ ಈ ಥರ ಸವರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕಿಟನ್ ವಿತ್ ಲವ್. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ನಾಲ್ಗೆಯಿಂದ ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ತನ್ನ ಮರಿ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನಾವು ರಾಧಾ ಟೆಲ್ಸ್, animals also live together like human beings, don't they? ರಾಧಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಜಾಗದಾಗ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ, ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗದಾಗ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ರಾಧಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
Then what Tejas tells? Tejas tells, yes, my father told me that most of the animals live together. Tejas ಏನು ಹೇಳಿದ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಲಿವ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡೇ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ತೇಜಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ತೇಜಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಟು ನಾಗರಹೊಳೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಐ ಸಾ ಎ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಅವ್ರು ತೇಜಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಒನ್ ಟೈಮ್ ನಾಗರಹೊಳೆ ಫಾರೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ನಾಗರಹೊಳೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೇಮ್ ಕೇಳಿ ನಾಗರಹೊಳೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೇಮ್ಸ್? ನಾಗರಹೊಳೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೇಮ್? ಹಾಂ, ನಾಗರಹೊಳೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್. Tejas had gone to Nagarhole forest and what he tells that he had seen that the herd of deers and elephants in the groups. ಅವನಿಗೆ ನಾಗರಹೊಳೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ಏನು ನೋಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಇವು ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಯರ್ಗಳು ಚಿಗರೆ ಗುಂಪು ಆಮೇಲೆ ಆನೆಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ನೋಡ್ತಾನಂತ. ಸೊ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಚಿಗರೆಗಳು ಹೆಡ್ ಕರಿತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಯರ್ ಇದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗ್ರೂಪ್ನೊಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವು ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. I saw a tiger also, but it was all alone. Tejas ಟೈಗರ್ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ, ಅದರದ್ದು ಅಲೋನ್ ಆಗಿರೋದು. ಟೈಗರ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗಿರಂಗಿಲ್ಲದು, ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಲೋನ್. ಅಲೋನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕುಂತಿರೋದು, ಯಾವತ್ತೂ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಟೈಗರ್ ವಾಸ್ ಅಲೋನ್, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲೋನ್, ಸಿಂಗಲ್. Now you can look the Nagarhole forest, picture of a Nagarhole forest. Understood? You can see the different animals here. Nagarhole forest, you can see the group of elephants and a group of deers. Understood? Also you can see the bird flying and tiger here. Understood? So this is the picture of Nagarhole forest. Now let us go to page number 11. Page number 11. Now look here, page number 11. Open page number 11. Page number 11. Open it. Fatima tells. What Fatima tells? Look at the dogs fighting for a piece of bread. So what Fatima tells her? Look there, dogs fighting for a piece of bread. ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಡಾಗ್ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಡಾಗ್ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಲೋಗೋದು ಅವಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಕಲ್ಲೋದು ಇಸಿಬಾರ್ದು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಆಗಲಿ, ಬ್ರೆಡ್ ಆಗಲಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಆಗಲಿ, ಚಪಾತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವು ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತ ಕರೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಆ್ಯನಿಮಲ್ನ ನೀವು ಕೇರ್ ತೋರಿಸ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಐತೆ ಅಷ್ಟು ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಡಾಗ್ಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಚಪಾತಿ ಅದು ಹೋಗಿದ್ರೆ 4 ನಾಯಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಗ್ಸ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಆ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಿಸಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಡಾಗ್ಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು 4 ಡಾಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಹೋದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅದೇ ಥರ. ಸೊ ರಾಧಾ ಟೆಲ್ಸ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸ್ಕೈ, ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. ವಾಟ್ ರಾಧಾ ಟೆಲ್ಸ್? ನೋಡ್ರಿ ಮುಗಿದಾಗ ಆಕಾಶದವ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೈಂಗ್ ಹಾರಾಡ್ಲಾಗ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ರಾಧಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೌ ದ birds flying. Birds are flying together. Now
Radha tells how the birds are flying together. Tejas tells, yes Radha, look at the tree. The monkey is sitting on the branch. Tejas ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಮಂಕಿ ತನ್ನ ಮರಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೂತೈತಿ ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Tejas tells her, see Radha, yes, look at the tree. The monkey is sitting on the branch. You can see the monkey sitting on the branch of the tree here. All of you can see here. Monkey is sitting on the tree here. Understood? Holding its young ones. Understood? Now, Fatima tells, the baby monkey is holding on to the baby belly to its mother. The baby monkey is holding on to the belly of its mother. Fatima ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡ್ರಿ ಬೇಬಿ ಮಂಕಿ ಅಂದರೆ ಮರಿ, ಅದು ಮರಿ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಥರ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೈತಿ, ಅದ್ರ ಮೊದಲನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೈತೆ. ಅದು ಮರಿ ಐತಿ, ಅದು ಸಹಿತ ತನ್ನ ಬೀಳಲಾರ್ದಂಗೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೈತೆ. ಮರಿ ಐತಲ್ಲ ಮಂಕಿ ಮರಿ, ಅದು ತನ್ನ ಮದರ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೈತೆ, ಕೆಳಗೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಕಷ್ಟು ಮಂಕಿ ಬೇರೆ ಈ ಗಿಡದಿಂದ ಬೇರೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಹಿತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಇರ್ತೈತೆ, ಅದು ಸಹಿತ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 20 minutes. Now see, Fatima tells her the baby monkey is holding the belly of its mother. ಅದು ಮಂಕಿ ಮರಿ ಐತಲ್ಲ ಅದು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಳಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಬೇಬಿ ಮಂಕಿ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬೆಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮದರ್. ಬೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಮಕ್, ಅದು ತನ್ನ ಮದರ್ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಮಕ್. ಮಂಕಿ ಮರಿ ಐತಲ್ಲ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನಂತೀವಿ? ಬೆಲ್ಲಿ, BELLY ಬೆಲ್ಲಿ. ಸೊ ರಾಧಾ ಟೆಲ್ಸ್, ರಾಧಾ, ಓ ವಾಟ್ ಇಫ್ ದ ಬೇಬಿ ಮಂಕಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಡೌನ್. ರಾಧಾ ಏನಂತಾಳ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ರಾಧಾ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ತೇಜಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತೇಜಸ್, ನೋ, ದ ಬೇಬಿ ಮಂಕಿ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಮದರ್ ವೆರಿ ಫರ್ಮ್ಲಿ. ತೇಜಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಬೇಬಿ ಮಂಕಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಮದರ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೇಜಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಹೌ ದ ಬೇಬಿ ಮಂಕಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ belly of its mother. You can see here how the baby monkey holding the belly of its mother. Understood? Now Radha tells, what Radha tells? Radha tells, look page number 12, all of you, page number 12. Radha tells, look here, look there, Tejas. The hen is teaching its chicks how to search for food. Radha anta Mungala. What she tells her? Radha tells, look there, Tejas. The hen is teaching its chicks how to search for food. Radha tells to Tejas. What she tells her? The hen is teaching its chicks how to search for food. Hen ಏನು ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ, see here, this is the hen. You can see the hen here, and it is searching the grains, food grains. ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಐತಲ್ಲ, ಅದೇನು ಹುಡುಕ್ತೈತಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ತನ್ನ ಬೀಕಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತದೆ. ಕಾಳುಗಳನ್ನು ನೆಲದಾಗ ಬಿದ್ದಂಥ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮರಿಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಚಿಕ್ಸ್, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮರಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ? ಚಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. CHICK, ಚಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮರಿಗಳು. ಅದು ಮರಿಗಳು ಸಹಿತ ಅದು ಮದರ್ ಹೆಣ್ಣು ಏನು ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ತಾವು ಸಹಿತ ಅದು ಮದರ್ ಹೆಂಗೆ ಗ್ರೇನ್ಸ್ನ ಹುಡುಕಾಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಚಿಕ್ಸ್ ಸಹಿತ, ಚಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮರಿಗಳು ಸಹಿತ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸೊ the hen is teaching its chicks how to search for food. See, the hen is teaching
ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಚಿಕ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್. ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹುಡುಕ್ಯಾಡುವಂತ ಅದು ಇದೈತಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಮರಿಗೂ ಕಲಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಮದರ್ ಈಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಚಿಕ್ಸ್. ಮರಿಗೂ ತಾನು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಮರಿಗಳು ಸಹಿತ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾವ ನೆಲದೊಳಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ observe the behavior of animals around you as these children have done. So these all are the examples for behavior. Understood? These all are the behavior of different animals. From first you can see how the ants have gathered here. Page number you can see first page number 9. How the ants have gathered. See, ನೀವೇನು ಕಲಿಸಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಇದೇ ಥರ ತಿನ್ನಿರಿ, ಇದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಸ್ವಭಾವ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೌ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಡೂ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ? ಹೌ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಈ ಥರ ಅದು ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೌ ನೈಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಅವು ಯಾವುದು ಒಂದು ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಂತಾವಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ತಿನ್ನಾಗ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೈಟಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಥರ ಮನುಷ್ಯರ ಥರ ಯಾವ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಮದರ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಿಟನ್ಸ್. ಈ ತಾಯಿ ಮರಿ ಐತಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಬೇಕೈತಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ತನ್ನ ಮರಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಎಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್. ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಅದು ನಾಲ್ಗೆಯಿಂದ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಗೆಯಿಂದ ಮೈ ಸವರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಅಂಟಿಸುತ್ತಾ? ಇದು ಬಿಹೇವಿಯರ್. ನಾವೇನು ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ ನೀವು ಕಲ್ಸಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ, ನಾವು ಕಲಿಸಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಲಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವೆಲ್ಲ ತಾವು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. See how your parents show love towards you, the same way animals to show love towards their children, to their young ones. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ತಂದುಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹಿತ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೆಲ್ಸಿದ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹಾರಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಹಿತ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. ನೀವೇನು ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಡೂ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮದರ್ ಮಂಕಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್. ಮದರ್ ಮಂಕಿ ಈ ಥರ ಅದು ತನ್ನ ಮರಿನ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಅದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಾವ್ಯಾರು ಕಲಿಸಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಹಿತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮರಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹುಡುಕಾಡಬೇಕು. ಅದೇನು ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಆದರೂ ಸಹಿತವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ತನ್ನ ಮರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮದರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಬಿಹೇವ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ? Now is time is up already 12:20. So let us come for live. So thank you for attending the classes.